नारे नारे टिके रह रे चली जाना तू एका करे। गोटे गीत आपण करछन्ते से गीतर लाइन को लेकर चर्चा हब केस चली तमे आस्ते आस्ते जेबे दूरेल तमे आस्ते आस्ते मते घुरेल मते निशा टिके टिके धरेल सेई बाहानारे छाड़ी पळेल एते बदनाम काई करेल। प्रेम सब एमिति थाए प्रेमिकटा बिचरा हुए जानी जानी कहबू निश्चय केही जड़े निशाड़ीटे। प्रनंदन बाबू आपण निशा नियंती के तमकू छाड़ी एका चालिबाटा केते जे कष्ट केते जे कष्ट। मु बहुत मीडिएटर ହେଇଛି मीडिएटर ହେଇଛନ୍ତି हां बांधी ହେଇଛନ୍ତି ना भांगी जाई नहीं ଏବେ जस्ट विपळ ही जणे पळेई गला। ओ विपळ ହେଇଥିଲେ माने बाहाघर प्रेम माने कॉम्प्रोमाइज झगड़ा रुकेबे संपर्क तुटे ना अहंकार तुटे। ए चमत्कार प्रेमानंद बाबू जदि हेई पारनी ताले अलगा हे जीवा भलो भलो नाही के जदि स्वामी स्त्री प्रेम करूचंती ताले अंधार भितरे गेट बंद करी कि झगड़ा करूचंती ड्राइंग रूम रे पार्टी करी पीवा छाड़ी देछि जहा कथारे सिए मोते छाड़ी देला कहा कथारे। नारे नारे टिके रह रे चली जाना तू एका करे। कथा थिला फूल सज आम पाई हब सज चली गलु केमिति मते पासोरी फेरिया फेरिया सारे फेरिया फेरिया सारी। नमस्कार न्यूज 18 ओडिया रो एक एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट को आपण माननकु स्वागत करूछि। मो मानस आपण न्यूज रूम को बहुत भल पाइबा देइचंती। मो आशा करिवि बसिकरी जमुथुबा आसर भी आपण को भल लागिवो टीवी एवं डिजिटल रे। आजिर एपिसोड को आमे प्रथमे ओडिशार सुनाम धन्य कंठशिल्पी ह्यूमन सागर को डेडिकेट करुछु एवं जे तांकर गुरु जे तांकर अनेक कहानी न्यूज 18 ओडिया रे कहिकरी लक्ष लक्ष लोकंक पाखको पहुंचीचंती कोटिएरु अधिक लोकंक पाखको पहुंचीचंती सेई म्यूजिक डायरेक्टर जहां को म्यूजिकल साइंटिस्ट बोली कहा जाउछि प्रेमानंद आम पाखरे रहिचंती। प्रेमानंद बाबू स्वागत करिवे न्यूज 18 ओडिया को। जय जगन्नाथ। आज स्टूडियो रे हार्मोनियम अछि आज स्टूडियो रे आपण अछंती आ आज स्टूडियो रे मु अछि। आजिर ए हार्मोनियम आपण आ मोर जो संजोग हेछि ता पछरे अनेक कारण रहिछि निश्चित। अनेक लोक कहि पारंती राजनैतिक विश्लेषण करुथवा मानस बाबू आज आसिकरी हार्मोनियम रे गीत गायकी गाउचंती किंतु मो दर्शकों को कहि दवा पई चाहिबी जे थरे अरिस्टोटल कहिथिले जे संगीत बिना मनीष बंची पारिबनी। गोटे मनीष जेते रागी हेई थाउ ना काहेकि जेते दुखी हेई थाउ ना काहेकि जेते ग्रेव हेई थाउ ना काहेकि एकुटिया जदि भल गीतटे सुनिबो ता तार जीवन को तृप्ति आनी दबो। आ आपण सेई कामरे अछंती आ अनेक लोकंकर आशीर्वाद आपणक ऊपर अछंती। आजिर प्रसंग को लंबेबार कारण भी रहिछि। ओडिसा रे एबे गजल ट्रेंड को आसिछि। ओडिसा रे अनेक लोक गजल गाउथिले जेमति कि रतिकांत सतपथी कोंतु सुस्मिता दास कोंतु किंतु ओडिसा रे जे गजल हेई परिबो ओडिसा रे मध्य गजल ट्रेंड हेई परिबो ओडिसा रो गजल को कार रे सुना जाई परिबो
ओडिशार ओडिया गजल को लंडन रे सुना जाई परिबो से ट्रेंड आज जाए आरंभ हेई नथिला बोली मु भाबुची मु जानि नाही से ट्रेंड प्रेमानंद बाबू आपण बोधोय आरंभ करिसंते कारण अत्यधिक प्रशंसा लागि पारे जे प्रेमानंद बाबू को तेल मारुछु मोर कोनोसी काम आपणक पाखरे नाही किंतु एमती अनेक गीत रहिछि जहा मो मन को छुइछि प्रेमानंद बाबू आपण एते म्यूजिकल हिट देले एते एल्बम कले एते डांस नंबर देले एते सिनेमा हिट देइचंती ए गजल को काई फेरले प्रेमानंद बाबू देखंतु प्रथमतः नमस्कार धन्यवाद मानस बाबू मते ये पॉडकास्ट डाकी जदे एवं मोर मु जहा मो मन भितर थिला जे मु ई गजल विषय मो कथा गुडा लोक मान पाखरे पहुंचू एवं पहुंचुची मते एवं आउटे केंती प्रचार प्रसार एवं भलो भाव रे परिबो जे आज से मौका मिली छि एवं हारमोन आनी जे होची मोर साहस हारमोन होची मोर साहस मोर शक्ति मोर धन संपद सब किछि ये मत पाखरे थिले मु पूरा साहस हमर कॉन्फिडेंस भी बढ़ी जाय बहुत बढ़ी जाय तोरण बाबू तथापि सेही कथार उत्तर दियंतु जे गजल कथा काई चिंता कले 2026 रे डांस नंबर जोरे चलथिबा बेले आपण गजल गाउछंती देखंतु मु प्रथम देखिली सब बेले समस्त इच्छा मु काम करिछि प्रोड्यूसर इच्छा रे डायरेक्टर इच्छा रे एक्टर एक्ट्रेस सिंगर समस्त इच्छा सर आम गोटे डांस नंबर दरकार आम कमर्शियल दरकार आम सिनेमा हिट होगा दरकार आम एल्बम हिट होगा दरकार समस्त गोटे कंपनी करिछि गोटे प्रोड्यूसर करिछि एवं डायरेक्टर एक्टर समस्त मु कहली मो मु कोन करिछि ए तो सब आपणक पई आपण गजल करछन्ते मो मु गजल किंतु प्रेमानंद बाबू गोटे भलो खबर दे देबे कि निश्चित ए गजल माध्यम रे आपण जेनजी को धर देइचंते जेनजींकर प्रेम प्रतारणा को धर देइचंते ठीक जगह ये खबरटा केमति कोन पहुंची खबर एथि पई पाइली कारण आपणकर गोटे गीत थिला मु से गीत रो आरंभ करिया पई चाहिबे आज दर्शक बंधु ए पॉडकास्ट रे आपण प्रेम सुनिबे प्रतारणा सुनिबे प्रतिशोध सुनिबे चर्चा शुणिबे ता सहित प्रेमानंद बाबू मन रे कौन सब अच्छी सब जानिबे प्रेमानंद बाबू गोटे लाइन थिला आपणकर गीतर आ मु कहि दिए ए सब गजल प्रेमानंद बाबू निजे लेखन्ति राइट याकर कोनोसी लिरिसिस्ट नाहंती आपणक मनर कथा लेखन्ति मु ए गजल पल्स ऑफ प्रेमानंद रो बहुत बड़ फैन किछि लाइन रहितिला जोटा यूरोप शहर रे भारतीयंकर ओडिया लोकंक मन को छुइतिला से लाइन प्रेमानंद बाबू लिखिथिले मु से लाइन गुड़िक पढ़ी आपण मन को छुईब तापर प्रेमानंद बाबू गाइबे निश्चित आउ ए लाइन गुड़िक थिला जदि केबे दुनिया छाड़े चाहिबुनी केबे मो आड़े आउ थरे कहूछ जदि केबे दुनिया छाड़े चाहिबुनी केबे मो आड़े घर बाटे गला बेले तू पचारिबु किए किसी प्रेम सबु एमिति थाए प्रेमिकटा बिचरा हुए जानी जानी कहबू निश्चय केही जणे निसाडीटी अनेक प्रेमिक ए प्रकार कथा कहते प्रेमानंद बढ़िया करिसंती टिके म्यूजिक रे आमे सुनि देबा गीतटी बहुत सुंदर गीतटी जदि केबे दुनिया छाड़े चाहिबुनी केबे मोड़े घर बाटे गला बेले तू पचारिबु किए किसिए प्रेम सबु एमिति हुए प्रेमिकटा बिचरा हुए जानी जानी कहबुनी से केही जणे निसाडीटिए एबे तम बाट अलगा एबे मो बाट अलगा प्रेमानंद बाबू अनेक निसाडी आपण ऊपर रागु थिबे आ ए गीत सुनि के कांदु थिबे प्रेमानंद बाबू आपण निशा नियंती के मोर गोटे निशा मोर संगीत निशा तथापि निशाड़ी मनर कथा केमती जानी पारले मु मते सब ये क्वेश्चन समस्त पचारते माने इवन जो पिला माने गाउजन तांग गार्डियन मां माने असंती कि सब सर आपण सब कैरेक्टर केमती देखि परचंती मु से कैरेक्टर भीतर के जाए ता माने जे नहे जे जने मदुआ गीत करे माने मद पीबा निहाती निशा तथापि कोन तो अनुभव करथियो जे मदुआ प्रेमिक केमती करथो हां मु निजको फील करे मु से जगह को पळै जाए ऑलरेडी ड्रीम रे जाए देखो गोटे कवि गोटे कलाकार सब स्वप्न देखिपारे किसी भी देखिपारे मु आज ये बसी मु अमेरिका शहर को देखुची मु अमेरिका रे बुलुची ये करची कल्पना राज्य रे जाई पारे तेणु कल्पना रे मु सब किसी हक जाई पारे ए गजल कार्यक्रम केबे फास्ट भाबिले जे मु करबी मु जेते बळे कोरोना टाइम रे जेते समस्त बसी थिले मते समस्ते बहुत फोन आसिला जे आउ तो बड़ सिनेमा होबनी सिनेमा हॉल बंद
ଏବେ ଛୋଟ ସିନେମା ହେବ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କିଆ ସିନେମା ଆଉ ଏଇ ସିନେମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ କେତେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କହିଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ସିନେମା କରନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ କରିବିନି ମନା କରି 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 ମୋତେ ଜଣେ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଏବେ ତ ଆଉ ବଡ଼ ସିନେମା ହେବନି ଥିଏଟର ପାଇଁ ସିନେମା ହେବନି କରିବେ କ'ଣ ନା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି କ'ଣ ତ କହିବି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ନୂଆ କରିବି ନା କ'ଣ ନୂଆ କରିବେ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଗୋଟେ ନୂଆ କରିବି ଭାବିବି ଯେଉଁଟାକି କିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମିତି କିଛି ହେଇନଥିବ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟା ହେବ ମୁଁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବି ମୁଁ ଏମିତି କହିଦେଲି ତ ତାପରେ ଭାବିଲି ସରପ୍ରାଇଜ୍ କ'ଣ ଦେବି ମୁଁ ତ କହି ତ ଦେଲି ଯେ କାମ କରିବିନି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଲି ଓଡ଼ିଆ ଗଜଲ କରିବି ଥିଏଟର ପାଇଁ ଗୀତ କଲେ ସିନେମା ପାଇଁ ଥିଏଟର ଚାଲିବ କି କେଉଁଠି ହେବ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଯଦି ନ ବନେଇବେ ଓଡ଼ିଆ ଗଜଲ କରି ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ ତ ମୁଁ ଗଜଲ କରିବି ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲି ପ୍ରଥମ ଲେଖାଟା କ'ଣ ଥିଲା ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବାବୁ ପ୍ରଥମ ଲେଖା ମୋ ଜୀବନର ମାନେ ଏ ଯୋଉ ଗଜଲର ଜର୍ଣ୍ଣିର ଏଇ ପ୍ରଥମ ଗୀତ ତମକୁ ଛାଡ଼ି ଏକା ବଞ୍ଚିବାଟା କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ତମେ କେମିତି ବୁଝିବ ତମେ କେମିତି ବୁଝିବ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଏକା ବଞ୍ଚିବାଟା କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ତମେ କେମିତି ବୁଝିବ ତମକୁ ଛାଡ଼ି ଏକା ଚାଲିବାଟା କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ତମେ କେମିତି ବୁଝିବ ଚମତ୍କାର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବାବୁ ବହୁତ ଥର ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି କି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ସଙ୍ଗୀତ ମୋର ନିଶା ସଙ୍ଗୀତ ମୋର ପ୍ରେମ ସଙ୍ଗୀତ ହିଁ ମୋର ସବୁ କିଛି ନାଇଁ ତଥାପି ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ବିରହ ଦୁଃଖ ସବୁ ଦେଖିଛି ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଦେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସବୁ ପ୍ରେମିକଟି କେତେ କଷ୍ଟ ପାଏ ପ୍ରେମିକାଟି କେତେ କଷ୍ଟ ପାଏ ପ୍ରେମିକଟି କେମିତି ଦୌଡ଼େ ପ୍ରେମିକାଟି କେମିତି ଦୌଡ଼ାଏ ଅନେକ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାଙ୍କର ଗପ ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ମୁଁ ବହୁତ ମିଡିଏଟର ହେଇଛି ହେଇଛନ୍ତି ବାନ୍ଧି ହେଇଛନ୍ତି ନା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ନାଇଁ ମିଡିଏଟର ବାହାଘର ହେଇକିରି ସଫଳ ବି ହେଇଛନ୍ତି କିଛି ବି ଏବେ କିଛି ବିଫଳ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରାଗୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ବିଫଳ ହେଇ ଜଣେ ପଳେଇଗଲା ଓହୋ ବିଫଳ ହେଇଥିଲେ ମାନେ ବାହାଘର ପରେ ବିଫଳ ହେଇଗଲା ଆଉ କ'ଣ ତେଣୁ ସଫଳତା ହେଇଛି ବି ବିଫଳତା ବି ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଗଜଲ ଜର୍ଣ୍ଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ଗଜଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ ମୋର ମନେ ଅଛି ସେତେବେଳେ କରୋନା ପାଇଁ ବହୁତ ଥିଲା କୋଉ ମସିହା କଥା ଏଟା 2000 ଏଟା ହଉଛି ମୋର 5 ହେଲା ଏଟା 25 ଏଟା ପଞ୍ଚମଟା ଏଟା ତାର ଜଷ୍ଟ 4ଟା 24 23 22 21 ଆଉ 21 ରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଆପଣ 21 22 23 24 25 ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଗଜଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲେ କେମିତି ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳିଲା ନାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିଲି କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବି ଏଇଟାକୁ କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କରିବି ମୁଁ ରେକର୍ଡିଂ ଯେତେବେଳେ ସରିଲା ମୁଁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ ସେତେବେଳେ ତ କରୋନା ପାଇଁ ଏତେ ହଉନା ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ ବୁକ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ କଲା ପରେ ମୋତେ 70 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଆହେଇଥିଲା ପରମିଶନ ଏବଂ ହୁଡ଼ିଙ୍ଗ ବି ଏତେ ଲଗେଇ ହେଉନଥିଲା ସେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ ଯାହା ଯେତିକି 70 ଜଣଙ୍କୁ ପଶୁ 300 ଉପରେ ଲୋକ ହେଇଗଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଠିକି ସେତେବେଳେ ମାନସ ସାର୍ ଥିଲେ ଆମର ଏସିପି କ୍ୟାପିଟାଲ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଆଉ 70 ପରମିଶନ ଅଛି 300 ଲୋକ ହେଇଗଲାଣି ନା ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଭିତରେ କରନ୍ତୁ ବାହାରେ କରନ୍ତୁ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଗଜଲ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଲୋକ ପଶି ଆସିଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ଡାକିନି ମୁଁ କହିଲି 70 ଜଣ ଆମରି ଭିତରେ ଯାହା ହେବ ଆମେ ଗୋଟା କରିକି ଏମିତି କରିବା 70 ଜଣ 300 ଲୋକ ହେଇଗଲେ 300 ଲୋକ ହେଲା ପରେ ତା ପରଦିନ ମାନେ ସରିଗଲା ମୁଁ ତ ଗଲି ଯିଏ ଯାହା ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଛାଡ଼ିଲେ ରେସ୍ପନ୍ସଟା ମୁଁ ସେଇଠୁ ଜାଣିଲି ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ତାମାନେ ଲେଖାରେ ବି ଦମ୍ ଥିଲା ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକରେ ବି ଦମ୍ ଥିଲା ଲେଖା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ କହିଥିଲି ଯେ ଗୋଟାଏ ଲେଖା ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ଗୀତକୁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ତମେ କେବେ ବଦଳିବ ନାହିଁ ଏଟା ଚମତ୍କାର ଗୀତଟେ ସେ ଲେଖା ଶୁଣିକିରି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେଇ ଗୀତରେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି କେମିତି ଆପଣ ଟିକେ ବଦଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଇ ଲେଖା ଶୁଣିକିରି 2 ଜଣ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ଡିଭୋର୍ସ ନେବା ପାଇଁ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରିଥିଲେ ସେ ଡିଭୋର୍ସଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କହିଲେ ଗୀତ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲୁ ଆମେ ଦି ଜଣ କ'ଣ ଥିଲା ମୋର ମନେ ଅଛି ଜାଣିଛି ମୁଁ ତମେ କେବେ
ହଁ ତମେ କେବେ ବଦଳିବ ନାହିଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ବଦଳେଇ ଦେଲି ମୁଁ ନିଜକୁ ବଦଳେଇ ଦେଲି ଜାଣିଛି ମୁଁ ତମେ କେବେ ହଁ ତମେ କେବେ ନଇବ ନାହିଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ନୁଆଇଁ ଦେଲି ମୁଁ ନିଜକୁ ନୁଆଇଁ ଦେଲି ଅନେକ ଥର ମୁଁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି ଜାଣିଛି ମୁଁ ତମେ କେବେ ହଁ ତମେ କେବେ ବୁଝିବ ନାହିଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ବୁଝେଇ ଦେଲି ମୁଁ ନିଜକୁ ବୁଝେଇ ଚମତ୍କାର। ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବାବୁ ସତରେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତି କି ବିବାହ ହଉ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ହଉ ବୁଝାମଣାରେ ଚାଲେ? ନିଶ୍ଚିତ ଚାଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରେମ ଆଉ ବାହାଘର ବୁଝାମଣାରେ ଚାଲେ? ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ମାନେ ବାହାଘର ପ୍ରେମ ମାନେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ହବାକୁ ପଡିବ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଆଗରୁ ସେମିତି ନଥିଲା ଆମ ଆମ ଜମାନା ବା ଏବେକାର ପିଢି ସେମିତି ହେଇଗଲେଣି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ନିହାତି କରିବାକୁ ପଡିବ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ନ କଲେ ତମେ କେବେ ନିଶ୍ଚିତ କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ କଣ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରୁନଥିଲେ ମୁଁ ମୋ ଘର କଥା କହୁଛି ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ ବହୁତ ଝଗଡା ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ପୁଣି ମିଶିଯାଇ ସେଇଟା ତ ହଉଛି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ସେଇଟା ହଉଛି ତ ବୁଝାବଣା ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରେମ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଟା ପ୍ରେମ ଏବେର ପ୍ରେମ ସବୁ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ ଏବେ ହଉଛି ଏବେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏବେର ପ୍ରେମକୁ ନେଇକି କରିଛି ଝଗଡ଼ାରୁ କେବେ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟେ ନା ଅହଙ୍କାରରୁ ତୁଟେ ଚମତ୍କାର ଝଗଡ଼ାରୁ କେବେ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟେ ନା ଅହଙ୍କାରରୁ ତୁଟେ ଶବ୍ଦ ଆରମ୍ଭରୁ ମୁଁ ଲାଗିଗଲେ ଶବ୍ଦ ଆରମ୍ଭରୁ ମୁଁ ଲାଗିଗଲେ ସେଇଠି ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟେ ଚମତ୍କାର। ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବାବୁ ଏଇ ଲାଇନ ଟିକେ ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ କହିଦେବି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ଝଗଡାରୁ କେବେ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟେ ନା ଅହଙ୍କାରରେ ତୁଟେ ଶବ୍ଦ ଆରମ୍ଭରୁ ମୁଁ ଲାଗିଗଲେ ସେଇଠି ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟେ ଯଦି ଇଗୋ ଆସିଗଲା 100% ତାହେଲେ ଆପଣ ବିଚ୍ଛେଦ ନିଶ୍ଚିତ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଏ ଆପଣ ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କି ନାଇଁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବାବୁ ଯେ ଯୋଉଠି ସମ୍ପର୍କକୁ ରଖିବାର ଅଛି ଟିକେ ନଈ ଗଲେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ ନଉ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅନେକ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଆଜିର ସମ୍ପର୍କରେ ଇଗୋ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ବହୁତ ଇଗୋ ଅଛି ବୋଲି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ଇଗୋକୁ ଆମେ ଟିକେ ଲେସ୍ କରିଦବା ମୋ ଘରେ ବି ଅଛି ମୁଁ ବି ଭାବୁଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ମୁଁ କେତେବେଳେ ଯଦି ରାଗି ଯାଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ନଇ ଯାଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ କେତେବେଳେ ରାଗିଲେ ମୁଁ ବି ନଉଛି ନହିବାକୁ ପଡିବ ଯଦି ନଈ ମାନି ଆମେ ଚାଲିବନି ମୁଁ ଗୋଟା ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଯେ କରିଥିଲି ମାନେ ଅଛି ଅଲରେଡି ଅଛି ଯେ ଯଦି ଆମର ହେଇପାରୁନି ମୁଁ ସେଇ କଥାକୁ ଯିବି ମୋର ମନରେ ଅଛି ମାନେ ଆମେ କନେକ୍ଟ କରୁଛେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବାବୁ ଯଦି ହେଇପାରୁନି ତାହେଲେ ଅଲଗା ହେଇଯିବା ଭଲ ନାଇଁ କି ଏଇ ଗୀତ ଆପଣ କରିଥିଲେ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜ କଥାକୁ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କହୁଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କର ଅହଙ୍କାର ଆଣନି କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ବୁଝାମଣା କରିକି ରୁହ ତର୍କ ବିତର୍କ କରନି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ବୁଝାମଣା ହେଇପାରୁନି ଚାଲ ଅଲଗା ଯଦି ଲଗେଇଛି ଯଦି ନ ହେଇପାରୁଛି କଣ କରିବ ତାହେଲେ ଟିକେ ସେ ଲାଇନ ଟା ଟିକେ ଶୁଣେଇଦବା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଲାଇନ ଟା ଥିଲା ଏତେ ଦିନ ଆମେ ଏକାଠି ରହିଲେ ବୁଝାମଣା କରି ଏତେ ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଅଲଗା କାହିଁ ରାଗରୁଷା ଏତେ ଏଇ ଗୀତଟି ଶୁଣନ୍ତୁ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଗୀତଟି ଏତେ ଦିନ ଆମେ ସାଥିରେ ରହିଲେ ବୁଝାମଣା କରି କେତେ ଆଜିଠାରୁ ଅଲଗା ହବା କାହିଁ ରାଗରୁଷା ଏତେ କାହିଁକି ନା ତୁ ବୁଝିପାରୁନି ତତେ
ତୁ ବୁଝିପାରୁନୁ ମତେ ହାୟ ରେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ତତେ ହଁ ତୁ ବୁଝିପାରୁନୁ ମତେ। ଏଇ କଥା କେହି କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏକାଠି ରହୁଥିଲୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବାବୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣିକି ଅଲଗା ହେଇ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଲଗା କଥା ଆପଣ କହିବେନି କିନ୍ତୁ ଖାଲି ମିଶିବା କଥା ମୁଁ କହିବେ। ସମାଧାନ ପାଇଁ କହିଲି ମାନେ ଏତେ ଦିନ ଆମେ ଅଭିନୟ କଲେ ଏତେ ଦିନ ଆମେ ମିଛରେ ମିଛରେ ଅଭିନୟ କଲେ କେତେ ଚାଲ ଆଜିଠାରୁ ଅଲଗା ହବା କାହିଁ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଏତେ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ତତେ ତୁ ବୁଝିପାରୁନୁ ମତେ। ସେଥିରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଅଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଭିତରେ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଅଛି। ଦୁନିଆ ଜାଣିଛି ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ଭାରି ଭଲ ବୁଝାପଡା ଦୁନିଆ ଜାଣିଛି ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ଭାରି ଭଲ ବୁଝାପଡା କେମିତି ଆମର ଦିନ ବିତୁଥିଲା ତତେ ମତେ ଥିଲା ନା। ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଚାଲେ କେବଳ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବାବୁ ମତେ ଥରେ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ସମାଜକୁ ମୁଁ ଦେଖେ ଆମେ ସମାଜର କଥା ହଉଛେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସେ ମୁଁ ବାହା ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରେ ଯେ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିକିରି କିନ୍ତୁ ଝଗଡା କରୁଛନ୍ତି ଡ୍ରଇଂ ରୁମ ରେ ପାର୍ଟି କରିକିରି ପ୍ରେମ ଯଦି ବେଡରୁମ ଭିତରେ ହବ ତାହେଲେ ଝଗଡା ବି ସେଇ ଭିତରେ ରହିବା କଥା କି ମଧ୍ୟସ୍ଥି ନ ଆସିବା କଥା ଆପଣ ଭାବନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ସେଇଟା ରହିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜିକାଲି କ'ଣ ମାନେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଏତେ ରୁଗ୍ଣ ହେଇଯାଇଛୁ ଯାହାହେଲେ ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଦୁର୍ବଳତା ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ମାନେ ଆମ ଘର ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ମନ ମିଶିଲାନି ଟିକେ କିଛି ଅଲଗା ହେଇଯିବା ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା ଚୁପଚାପ ଦୂରେଇ ଯିବା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗାଳି ଦଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ଗାଳି ଦଉଛି ସେଇ ତ ଆଜି ଆଉ ଆମ ଭଳି କିଛି ଲୋଭୀ ମଣିଷ ତାକୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛୁ ଯେ ମାନେ ଗାଳି ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ଭାବେ ଯେ ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟିଭିକୁ ନେଇ ଆସିବାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ମତେ ବହୁତ ଲୋକ ଗାଳି ଦେଇ ପାରନ୍ତି ମତେ ବହୁତ ଲୋକ ମୁଁ ଗାଳି ବି ଖାଇଛି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବାବୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ବି ମାଗିବି ଯେ କାହିଁକି ଆପଣ ମାନେ ଏସବୁ ଦେଖଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇମାନେ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି। ତମେ ଯଦି ସେଇ ଭିଡିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ ନ କରିବ ଭ୍ୟୁଜ ନ ଯିବ ଆମେ କାହିଁ ଦେଖେଇବା? ତେଣୁ ଆମ ମାନଙ୍କରେ ବି ଦୋଷ ଅଛି ଆମେ ସେଇ ଖବରଟାକୁ ବେଶୀ ଦେଖିବୁ କ'ଣ କହିଲେ ଅମୁକ ଲୋକ କ'ଣ କହିଲେ ଘର କଳି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଗୋଟେ ଲୋକର ଭଲଟା କିଏ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତିନି ମାନେ ଶୁଣନ୍ତିନି ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଖରାପଟା ହେଉଛି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି ବେଶୀ ଶୁଣିବେ ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି କେମିତି ହେଲା ତାଙ୍କର ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର ଅଲଗା ହେଇଗଲା ଏଇଟାକୁ ବେଶୀ ଶୁଣନ୍ତି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମ ସମାଜଟା ଧୀରେ 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 କଳୁଷିତ ଆଡ଼କୁ ଗତି କଲା। ପୁରା ଦେଖିଲା ପରେ ପୁଣି ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି ଯେ କାହିଁ ୟାକୁ ନେଲେ ବାସ୍ ସେଇଟା ହେଉଛି ଘଟଣା ସେଇଟା ହେଉଛି ଘଟଣା ଯଦି ଆମେ ମାନେ ନ ଦେଖିବା ମତେ କେତେ ମଝିରେ ଥରେ କହିଲେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ମାନେ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣେ ଚ୍ୟାନେଲର ଏଡିଟର ହେଲା ଯେ ଆପଣ କାହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବସୁଛନ୍ତି ଏମିତି କରିବା ନା ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବାବୁ ସେମାନଙ୍କର ହିଁ ଚାଲୁଛି। ମୁଁ ଯଦି ଠିକ ଜାଣିଥାଏ ଯେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାହେଲେ ଠିକ ହେଇଥିବ ଠିକ ଅଛି ସେଇମାନଙ୍କର ଚାଲୁଛି ବୋଲି ଅନେକ ଲୋକ ଚଲଉଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି ଜଣେ ମ୍ୟୁଜିକ ଡିରେକ୍ଟର ହିସାବରେ ତାକୁ ଚଲେଇବା କଥା ନା ଚଲେଇବା କଥା ନୁହେଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ନିଜ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ମତେ ବହୁତ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଟିଭି ସିନେମା 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସିନେମା କରିବା ପାଇଁ ମ୍ୟୁଜିକ ଅନ୍ୟମାନେ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ କରିପାରିଲିନି ମୁଁ ମନା କଲି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ କରିବିନି। ମୁଁ କଲିନି ମତେ ନା ମୁଁ ଗୀତକୁ ଜଷ୍ଟିସ ଦେଇପାରିବି ନା ଗୀତ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ମୁଁ ପଇସା ପାଏ ନ ପାଏ ମୋ ଗୀତକୁ ମୁଁ ଜଷ୍ଟିସ ଦେବି। ମୋ ଗୀତ ଯାହା ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଗୀତର ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ମୁଁ ଗୀତଟାକୁ କେମିତି କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଟେଲିଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଗୀତ କଲେ କ'ଣ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବାକୁ ପଇସା ବହୁତ କମ ପଡେ ବହୁତ କମ ପଇସା କମ ମିଳିଲେ କ'ଣ ଆପଣ ଭଲ ଗୀତ କରିପାରିବେ? ମ୍ୟୁଜିସିଆନକୁ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି। ମୁଁ ଚାହିଁବି ମୋ ଆକୋଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ଲେୟାର ଦରକାର ଏତିକି ରିଦମ୍ ଦରକାର ଏଇ ଦରକାର ସେମିତି ନାହିଁ ଭାଇ ପ୍ରଡକ୍ସନ ମ୍ୟୁଜିକ କିବୋର୍ଡରେ ଯେତିକି କରିଦେବ ସେମିତି କରିଦିଅ ସେମିତି ଗୀତ ମତେ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋର ସବୁ ଗୀତ। ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବାବୁ ହଠାତ୍ ଗଜଲ ଭିତରୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିକୁ ଟିକେ ଆସିବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗଜଲ ନାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜାନୁଆରୀ 24ରେ ଗଜଲ ନାଇଟ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି ଆଉ ଆପଣ ସିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ସିଟିଂରେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ସିଙ୍ଗର ମାନେ ଆଉ ଛାଡୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହଉଛି ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପଛପଟେ 5 ଜଣ ସିଙ୍ଗର ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ହସୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ ତା ଉପରେ ଲେଖିକିରି ଛାଡୁଛନ୍ତି ଏଇ ସିଙ୍ଗର ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ଚାଲିଗଲା ଏବେ ଆମର ବାରି ଆଉ ଏବେ ସବୁ ଗୀତ ଆମର ଆଉ ସେମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାକୁ ଭାଇରାଲ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମୁଁ ତ ଜଷ୍ଟ ଏବେ କହୁଥିଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ ଆମେ ଏତେ ଯଦି
ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବା କିଏ କ'ଣ କହିଲା ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଆସିବ। ସେମିତି କିଛି ସିଙ୍ଗରଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଛି କି? ନାଇଁ ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖିଛି କୌଣସି ସିଙ୍ଗର ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ହ୍ୟୁମାନ ପଳେଇଲା। ସମସ୍ତେ ଭାଗ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ ତ କରିପାରିବା, ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏ ପିଲାଟି କ'ଣ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ଦେଖିଛି ମାନେ ହ୍ୟୁମାନ ଯେତେବେଳେ ପିକ୍ ଥିଲା ବା ପିକ୍ ତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା, ହ୍ୟୁମାନ ଯେତେବେଳେ ଗାଉଥିଲା ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗାଳି କରୁଥିଲେ ବା ତା ପଛରେ ଇଏ କରୁଥିଲେ ଖାଲି ସାର୍ ଖାଲି ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଉଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ସେଇମାନେ ବେଶୀ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି। କାହିଁ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି? ସେମାନେ ବି ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ନା ସେ ବଢିଆ ଗାଉଥିଲା ସେ। ହଁ ସେଟା ଶେଷ କହନ୍ତିନି ମଣିଷ ମଲା ପରେ ଆମେ ତାର ଭଲଟା ଦେଖିପାରୁ, ଯିବା ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରୁନା। ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର କଷ୍ଟ। ଏବଂ ଏଇଟା କେବଳ ଆମରି ଓଡ଼ିଶାର କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା। ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବାବୁ, ଆପଣ ଥରେ ଥରେ ଭାବନ୍ତି କି ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ଭଲ ସିଙ୍ଗରକୁ ଟିକେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି? ନା କାହାକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟିସ୍। ଏଇଟା ଜଣେ ମ୍ୟୁଜିକ ଡାଇରେକ୍ଟର ତ ଭାବିବ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ପିଲା ଭାବୁନଥିବେ ଯେ ଗୁଡାଏ ଗୀତ ହ୍ୟୁମାନ ଗାଇଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗାଇପାରିଲୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟିଆ କଥା ଟିକେ କହିବି। ମନେକର ମାନସ ବାବୁ ମତେ ଡାକିଛନ୍ତି ପଡକାଷ୍ଟରେ, ମତେ ଆଉ ଜଣେ ବି ଡାକିବ, ମୁଁ ସେଠି କମ୍ପେୟାର କରିବି ଯେ ମୁଁ ମାନସ ବାବୁ ପାଖକୁ ଗଲେ ମତେ କ'ଣ କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପଡକାଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କୋଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ଆସିବ, କେମିତି ହବ, ତାର ରିଚ୍ କ'ଣ, ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କାହା ପାଖକୁ ଗଲେ କେମିତି ହବ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଟା ଟିକେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଦେଖେ ମୋ କମ୍ପୋଜିସନଟାକୁ କିଏ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେବ, ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭାବିଥାଏ ମୁଁ ଭାବେ ଏ ଗୀତଟାକୁ ଇଏ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେବ, ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ନିଏ। ମୁଁ ସେମିତି କାହା କଥା ଶୁଣେ ନା, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇଟ୍ କରେ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ହ୍ୟୁମାନ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଛି ଯେ ତମରି କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମେ କରିଛ, ସେ କହିଛି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମୋ ପାଇଁ ଯୋଉ ଫାଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଲଢ଼େଇ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଲଢ଼େଇଟା ସେ ଦେଖିଛି, ମୋ ପାଖରେ ବସିକିରି ସେ ଦେଖିଛି ଯେ ମୁଁ କେତେ ଲଢ଼େଇ ବାବୁ। ସେଇଠି ଗୀତକୁ ଯିବା। ହ୍ୟୁମାନ ମତେ ଦିନେ ବସିକିରି କହୁଥିଲା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ବି ବୋଧେ କହିଛି, ସେ ବୋଧେ ପ୍ରଥମ ଗୀତ ଗାଇଛି ପ୍ରେମ ହେଇଯାଏ। ଗୋଟେ ସୁଫି ସିଙ୍ଗରକୁ ଆପଣ ସ୍ଲୋ ଗୀତ ବି ଗାଇଲେ, ଆପଣ ରକ୍ ଗୀତ ବି ଗାଇଲେ, ଆପଣ ଦୁଃଖ ଗୀତ ବି ଗାଇଲେ। ସେ ସିଙ୍ଗର ମାନଙ୍କର ଭଏସ କୁ ଟ୍ରାନଜିସନ କୁ କେମିତି ଆଣନ୍ତି ଆପଣ? ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଅରିଜିତ ସିଂ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କହିଛି ଯେ ମୋ ଭଏସ ଏଇଆ ନଥିଲା, ମୋ ଭଏସଟାକୁ ମୁଁ ଫାଡ଼ିଛି, କାହିଁ କହିଲେ ସେ ସିଙ୍ଗର ସେ ହିଁ ଜାଣିଛି ସେ ଭଏସଟା କ'ଣ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ହ୍ୟୁମାନ ବି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କହିଛି ଯେ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଖାଲି କ'ଣ ସୁଫି ଗାଇବି, ସେଇଟା ବି ସେ କହିଛି ଯେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି ତୁ ସବୁ ଗୀତ ଗାଇପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ତୁ ସମୟ ଦିଏ, ତୋର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ତୋତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା ନାହିଁ, ତୁ ଶିଖି ଯା କୋଉ ଗୀତକୁ କେମିତି ଗାଇବୁ। ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ମେହନତ, ସେ ଯୋଉ ସମୟ ଦେଇଛି, ତାର ରେଜଲ୍ଟ ସିରିୟସ ସେ ପାଇଛି। ତାହେଲେ ସିଙ୍ଗର ଭଏସ ଭଲ ଥିଲେ ବି କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ୱାର୍କ କରିବାକୁ ପଡେ। ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ସିଙ୍ଗର ଅଛନ୍ତି, ସୁଯୋଗ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ବି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଅଛି ନା। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରପରଲି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗରକୁ ଗାଇଡ୍ କରାଯାଏ, ପ୍ରପର ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ପ୍ରପର ଗାଇଡ୍ କରାଯାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ସେ ତାର ଆଉଟପୁଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ଭଲ। ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବାବୁ, ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଆପଣଙ୍କୁ ବି କହିଛି, ଅନେକ ମ୍ୟୁଜିକ ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ବି ଏକଥା କହିଛି, ମୋର ସେ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି କି କେହି ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ ଡିସକ୍ଲେମର ଏଇଥିପାଇଁ ଦଉଛି କାରଣ ମୋର ଏଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି, କେବଳ ମୁଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ କୁହେ, ମୋ ଚଏସରେ କୁହେ। ମୁଁ ଶଶାଙ୍କକୁ ନେଇକିରି କୁହେ ଯେ ଶଶାଙ୍କ ଟିକେ ମାନେ ଅଣ୍ଡର ରେଟେଡ ହେଇକି ରହିଗଲା କି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଆପଣ ଏବେ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବହୁତ ଗୀତରେ ଚାନ୍ସ ପାଇନି, टाइटल ट्रैक गाइनी बोधे फास्ट टाइटल ट्रैक पादे आकाश नाइ कि से गीतटी भी बहुत सुंदर हेतिला। एते भलो सिंगर अंडररेटेड हे कि एते दिन काहे की रहि गला, आपन आखि काहे की पड़ी परला? नै नै मो आखि ताको प्रथम तो मु चांस देइतिली, जेतोळे प्रथम बैच थिले, मत व्यक्तिगत भाबे ता गीत भल लागे बोली बहुत भलो सिंगर, बहुत भलो गाए, मेन ता नेचर भी से बहुत साय नेचर, चुपचाप जीव तार रेकॉर्डिंग करबा आसीबो ए करबा। आजकल मेन देखंतु भाग्य भी गोटा अछि, मेहनत से तो भाग्य भी गोटा काम करे। मते समीर रंजन गोटा कथा मु जतले बॉम्बे नुआ नुआ जाइथिल, मते कहितले जे प्रेमानंद देखो माने एठी बहुत कोटी कोटी लक्ष लक्ष लोक पिला आसन स्ट्रगल करिया पय, मेहनत तो निश्चित दरकार, नसीब भी लक भी दरकार, लक दरकार। जदि नसीब तुम टिके साथ दे देला, मेहनत तार आड हे गला,
ତାହେଲେ ଜଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। ଶଶାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ଏଜ ଏ ମ୍ୟୁଜିକ ଡିରେକ୍ଟର ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବେ? ବହୁତ ଭଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତ ଏବେ ଯେତିକି ଶୋ କରୁଛି ସେ ବହୁତ ତା ଗୀତ ବହୁତ ଭଲ ଯାଉଛି ଏବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବାବୁ ଗୋଟେ କମ୍ପାରିଜନ ଆସିଗଲା ଏବେ। ଶଶାଙ୍କ କଣ କଲେ ନା ହ୍ୟୁମାନ ଚାଲିଯିବା ପରେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଗୀତ ଷ୍ଟେଜରେ ଗାଇଲେ, ଲୋକ କମ୍ପେୟାର କଲେ ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ଏ ଗୀତର ହ୍ୟୁମାନ ବେଶୀ ଭଲ ଗାଇଥିଲା। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାଇବା ଷ୍ଟାଇଲ ଅଲଗା। ବୋଧହୁଏ ସେ ଗାଇ ଦେଇକି ପପୁଲାର ହେଇଯାଇଛି ସେ ଲୋକ ଶୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ କିଶୋର କୁମାର ଯୋଉ ଗୀତ ଗାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଏସ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁମାର ସାନୁ ବି ଖରାପ ସିଙ୍ଗର ନୁହନ୍ତି, ଗାଇଲେ ବି ସମସ୍ତେ ଗାଏ ନାଇଁ ନାଇଁ କିଶୋର କୁମାର ଯେମିତି ଗାଏ ସେ ଗୋଟା ଛାପା ରହିଯାଇଥାଏ। ସେ ଗୀତଟା ସେ ଶବ୍ଦ ସେ ସ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜଣଙ୍କ ମନରେ ରହିଯାଇଛି ସେ ଆଉ ଜଣେ ତା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ହବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଗୋଟେ ଚାନ୍ଦନା ତୁମେ ତାରା ଗୋଟେ ଗୀତ କରିଥିଲି ଟାଇଟଲ ଗୀତ, ମୁଁ କହିଲି ସେଇଟା ହିଁ ତ ମୋ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ହିଟ୍ କରେଇ ପାରିଲି ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟା ମାନେ ସଫଳତା ମୁଁ କହିବିନି, ଗୋଟା ମାନେ ଯାହା ମୁଁ କିଛି ବାର୍ତ୍ତାରେ କରିପାରିଛି। ତେଣୁ ସେ ଗୀତଟି ହିଟ୍ ହେଇଥିଲା କାରଣ ପୁରୁଣା ଗୀତ ମାନେ ଓଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛି ତାକୁ କାଢ଼ିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ତମେ ସେତିକି ଲେବୁଲ ସେଇ ଲେବୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି ବି ଗଲେ ଚଳିବ। ଠିକ ଅଛି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବାବୁ, ପାକିସ୍ତାନରେ ଗୋଟେ ବଡ କନସର୍ଟ ଚାଲିଥାଏ, ସେଥିରେ ଗୁଲାମ ଅଲି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ପଛପଟେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟର ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଗଜଲ ଗାଉଥିବା ଗଜଲ ଶୁଣୁଥିବା ଗଜଲ ଲେଖୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅନ୍ତି, ଗୀତ ଲେଖିକିରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅନ୍ତି, ଗୀତ ଗାଇକିରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଗୀତ କହିଲେ ଯେ ମୋ ପ୍ରେମିକା ଠାରୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ଚୁପକେ ଚୁପକେ ଗାଇକିରି ନେଲି, ତାକୁ ମନେ ପକେଇଦେଲି ଯେ କେମିତି ଚୁଟି ତୋର ପଡି ଯାଉଥିଲା ମୁଁ ସାଇଡରେ କାଢି ଦଉଥିଲି, କେମିତି ପାନିଆରେ ତୋ ଚୁଟିକୁ ମୁଁ କୁଣ୍ଡେଇ ଦଉଥିଲି, ଆଜି ତୁ ମତେ ମନେ ରଖିନୁ ଆଉ ମତେ ସେଟା ମନେ ପଡୁଛି। ଆପଣ ଗଜଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅନ୍ତି କି? ଆପଣ ଗଜଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏମିତି ଲେଖା ଲେଖନ୍ତି କି ଯେ ଠିକ ଜାଗାରେ ଯାଇକିରି ବାଜିବ ସେ ଗୀତଟି? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶୋଧ କଣ ବଡ ଶବ୍ଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଡେ ବଡ ସିଙ୍ଗର ଲିଜେଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାଟାକୁ ଇଏ କରୁନି, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଗିଯାଏ ସେମିତି ଯେ ହଁ ଇଏ ବୋଧେ ମୋ ପାଇଁ ଏମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି କି ସେମିତି ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଘଟଣାଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଆଜିକାଲି ତମେ କାହିଁ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧୁନା, ହଁ ହଁ ଏଟା ଭାରି ମାନେ ଆଜିକାଲି ତମେ କାହିଁ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧୁନା ତାକୁ ଭଲ ପାଉନା ନା ମତେ ଭୁଲି ପାରୁନା। ଟିକେ ଦି ଲାଇନ ଶୁଣେଇ ଦେବେ କି ସେ ଗୀତ? ଆଜିକାଲି ତମେ କାହିଁ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧୁନା, ଆଜିକାଲି ତମେ କାହିଁ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧୁନା, ତାକୁ ଭଲ ପାଉନା ନା ମତେ ଭୁଲି ପାରୁନା, ଆଜିକାଲି ତମେ କାହିଁ ଛୁଣ୍ଟିଆ ପିନ୍ଧୁନା। ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବାବୁ, ଆପଣ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରେଇଲେ, ଆପଣ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ, ଆପଣ ବିଚ୍ଛେଦ କରେଇଲେ, ତାପରେ ପୁଣି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ ଆଫେୟାର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ପ୍ରକାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ପାଞ୍ଚଟା ଆଙ୍ଗୁଠି କଣ ସମାନ କି? ପାଞ୍ଚଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ପ୍ରକାର। ଆପଣ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା କଥା ଜାଣିପାରିଲେ, ଆପଣ ତାପରେ ବାହା ହେଇଥିବା ଦିଟା କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିକି ସବୁଦିନ ବୁଝାସୁଝା କରି ରହୁଥିବା ଲୋକ କଥା ଜାଣିପାରିଲେ, ଯିଏ ବୁଝାସୁଝା କରିପାରୁନି ତାକୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ପୁଣି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ କଥା କହିକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସିନ୍ଦୁର କାହିଁକି ପିନ୍ଧୁନ, ମତେ ଭୁଲି ପାରୁନ ନା ତାକୁ ଭଲ ପାଉନା। ମାନେ ସେ ଯାହାକୁ ବାହା ହେଇଛି ତାକୁ ଭଲ ପାଉନି, ତା ପ୍ରେମିକକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ହେଇଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲି ଗେଷ୍ଟ ହେଇକିରି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ଯାଆନ୍ତି ବନ୍ଧୁ, ଜଣେ ଆସି ମୋ ପାଖରୁ ଅଟୋଗ୍ରାଫ ନେଲେ, ଫଟୋ ବି ଆଜିକାଲି ତ ସେଲ୍ଫି ମୁଁ ଫଟୋ ନେଇଗଲେ, କହିଲେ ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ଏମିତି କହିଗଲେ। ମୋତେ ସେ ଲୋକ ଗଲା ପରେ କହିଲେ ସାର୍ ये जे मैडम जे फोटो सेल्फी नेले ये मैरिड ना अनमैरिड कहले? मुझे अनमैरिड ना केमती जानले? मुझे ना तो किसी पिंधि ना किसी ना से मैरिड बोले भाई सचती ना हाँ मुझे मिछ कह ना देखु जन आसला पुणी डाकिला कहला आसतु ये तो कथा कहला आप हजबैंड कौन कर कहले कौट बाहर अच्छा ना कौन बट मुझे अच्छा अच्छा एमती अनेक रही से सब गला गला गाड़ी बसला मुझे अरे
ୟାକୁ ତ ନେଇ ଗୋଟେ ଗୀତ କରିବ ନା କଣ କହିଲେ ଆଜିକାଲି ତମେ କାହିଁ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେ ନା ତାକୁ ଭଲ ପାଉନା ନା ମତେ ଭୁଲି ଘରଟା ସେଇଠି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଆସିଲେ ଆପଣ ନାଇଁ କି ସେ ସିନ୍ଦୁର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲରେ ପଛେ ପିନ୍ଧି ନଥିବ ଆପଣ ସେଠି କହିଦେଇ ଆସିଲେ ଯେ ତମେ ମୋ ପାଇଁ କାହିଁ ପିନ୍ଧୁନ ନା ଭଲ ପାଉନା। ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ପ୍ରତିଶୋଧର କଥା କହୁଥିଲି। ସତରେ ଥରେ ଥରେ ଆସେ କି ଯେ ମୁଁ ଜଣକୁ ମାଡ଼ ମାରି ପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଏମିତି କଥା କହିଦେଇ ଯିବି ଜୀବନ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଆଉ ମନେ ରଖିଥିବେ। ଏମିତି ଆପଣ କେବେ ଭାବନ୍ତି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ମୁଁ କେବେ ଭାବିନି ଏବଂ ଭାବିକିରି ବି କହିହବନି। ଭାବିଲେ ସେ ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶବ୍ଦ ଆସିବନି, ଭାବିଲେ ରାଗ ଅହଙ୍କାର ଏଗୁଡା ସବୁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରେମ ଦରକାର। ସେ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ତମେ ମାନେ ଟିକେ ଭଲ ଥିବ, କୁଲ ଥିବ ଏବଂ ଯାହା ପ୍ରତିଶୋଧ ଶବ୍ଦଟା ହିଁ ଗୋଟେ କ୍ରୂର। ତଥାପି ପ୍ରତିଶୋଧ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆସେନି କି? ଦେଖନ୍ତୁ କଲମ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ସେଇଥିପାଇଁ କଲମ ମୁନରେ ହିଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଏତେ କାହାଣୀ ଅଛି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କହିବି ଗୋଟେ କଳାକାର ହିସାବରେ ବା ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମୁଁ ତ ଏତେ ଭଲ କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ସଂଯୋଗରେ ଲାଗିଯାଏ କିନ୍ତୁ ମତେ କହନ୍ତି ବହୁତ। ମୁଁ କହୁଛି ଆଜି ମୁଁ ରିଭିଲ କରୁଛି ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି ସବୁ ଦୋଷ ଖାଲି ମୋର କହିକି କି ଖୁସି ପାଉଛ କୁହ ତମର ବି କିଛି ଭୁଲ ଅଛି ବୋଲି ଥରେ ହେଲି ମାନିନିଅ ରାତି ସାରା ମତେ ଉଜାଗର ରଖି କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ଶୁଅ। ଏ ଗୀତ ପାଇଁ ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମତେ ମୁଁ ତ ମାନେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମତେ କହିଲେ କଥା ହେଲେ କହିଲେ ମୁଁ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତମ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ମୁଁ କହିଲେ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଏ ଶବ୍ଦ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅଙ୍କ ଭିତର କଥା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାନେ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ କପୁଲ ଏ କଥା କେମିତି ଜାଣିଲେ? ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୁଁ ଏମିତି ଜାଣିନି ଯେ କାହା କ'ଣ ଲାଗିବ। ମୁଁ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଦେଖୁଛି କେତେ ଘଟଣା ସବୁ ଘରେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ ଘରେ କଷ୍ଟ ଇଏ କରୁଥିବେ ସାମ୍ନାରେ ହଁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଇଏ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଢ଼ିପାରେ ମୁହଁରୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ପଢିପାରନ୍ତି 100%। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝଗଡା ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ଶୋ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଜ୍ କରିପାରିବେ ଝଗଡା ନା ଯୋଉଠି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ ଏବେ ଭାଙ୍ଗି ଯିବା ଦରକାର ଭାଙ୍ଗିଦେବେ, ଏବେ ଯୋଡିବା ଦରକାର ଯୋଡିଦେବେ। ଯୋଡିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ମୁଁ ବହୁତ ଯୋଡିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଯଦି ନ ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଝଗଡା ନ କରି ବରଂ ଅଲଗା ହେଇଯିବ ଭଲ। ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବାବୁ ଏଥରର ଗଜଲ ଯାହା ଜାନୁଆରୀ 24 ହଉଛି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ନାଟି ଏଇଥିପାଇଁ ନଉଛି କାରଣ ଆପଣ ଗଜଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରମୋସନାଲ କଥା ବି ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗୀତ ଏମିତି ହେଇଛି ଯେ ତା ପହଞ୍ଚିବ ନିଶ୍ଚିତ। ଆପଣ କୁଆଡେ ଏଥର ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ଦଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ସେ ଗଜଲର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଆର ବର୍ଷ ସେଇ ମଞ୍ଚରେ ଗାଇଥିଲେ ମୁଁ ବି ଯାଇଥିଲି ଦେଖିଥିଲି। ସେ ଯୋଉ ଶେଷ ଗୀତଟି ଗାଇଥିଲେ ମନେ ଅଛି କି? କାହିଁକି ଫେରୁଛ କଣ ସେ ଲାଇନ ଥିଲା? ଆଉ କାହା ହାତ ଧରି ଯଦି ବି ଯାଇଛ କାହିଁକି ଫେରୁଛ ନିଜେ ବି ମରୁଛ ମତେ ବି ମାରୁଛ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟି ହେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ଲାଇନ ଶୁଣିଦବା। ହ୍ୟୁମାନଙ୍କର ଶେଷ ଗଜଲ ଗୀତ ଆପଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଶେଷ ଗଜଲ ଆଉ କାହା ହାତ ଧରି ଯଦି ବି ଯାଇଛ ଆଉ କାହା ହାତ ଧରି ଯଦି ବି ଯାଇଛ କାହିଁକି ଫେରୁଛ ନିଜେ ବି ମରୁଛ ମତେ ବି ମାରୁଛ ନିଜେ ବି ମରୁଛ ମତେ ବି ମାରୁଛ। ଚମତ୍କାର। ଶେଷ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ସେଇଠି, ଶେଷ ନାହିଁ ତାପରେ ତ ଦେଖା ହେଇଛି, ଗୀତଟି ସରିଲା ଆଉ ହ୍ୟୁମାନ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା। ମୁଁ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ହ୍ୟୁମାନ ଗୋଟେ କଣ ଗଜଲ ଗାଇଲ, ଅନ୍ୟ ସିଙ୍ଗର ମାନେ କେତେ ଗଜଲ ଗାଇଲେଣି, ପ୍ରେମା ଭାଇ କଣ ଆଉ ମତେ ଗୀତ ଫିତ ଦଉଛନ୍ତି? ହଁ ସାର୍ ନାଇଁ ପ୍ରେମା ଭାଇ କହିଲେ, କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରେମା ଭାଇ କହୁଥିଲି, ଆପଣ ପ୍ରେମା ଭାଇ କଣ ଆଉ ଗୀତ ଫିତ ବେଶୀ ଦଉଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଗୀତରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ ସେ ଗୀତ ମତେ ଶୁଣେଇଲେ ମଣ୍ଡପ ପୂର୍ବରୁ, ତାପରେ ସେ ଗୀତଟି ଆସିଲା। ମୁଁ ସେଠି ପଚାରିଲି ଯେ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ କି? ନାଇଁ ହୋ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରୁଛେ, ମାନେ ମୁଁ ପତଳା ହେଇକି ଷ୍ଟାଇଲ ରେ ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ।
से ह्यूमन आज नाहांती भारी दुख लगुच एथर आज गोटे गीत आपण करछन्ते से गीतर लाइन को लेकर चर्चा हम केस चली केस रे ह्यूमन को माँ अनेक लोकों को एक्यूज करिसंती आ ता भितर आपनकर गोटे गीत आसुची ए गीतर सत्यता थाई पारे कि मिथ्या हेई पारे किंतु ए गीतटी आपण लिखिछन्ते से गीतर लिरिक्स कोन प्रथमे हमें सुनिबा जदि अछि निश्चित मोर मन अछि पूरा मन अछि कोन कोन करछन्ती से लाइन टा होची तमे आस्ते आस्ते जेबे दूरेइला तमे आस्ते आस्ते जेबे दूरेइला तमे आस्ते आस्ते मते घुरेइला तमे आस्ते आस्ते जेबे दूरेइला तमे आस्ते आस्ते मते घुरेइला मते निशा टिके टिके धरेइला मते निशा टिके टिके धरेइला सेई बहाना रे छाड़ी पळेइला एते बदनाम काई करे अरे 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 प्रथम लाइन कोन थिला तमे आस्ते आस्ते जेबे दूरेइला तमे आस्ते आस्ते मते घुरेइला मते निशा टिके टिके धरेइला सेई बहाना रे छाड़ी पळेइला एते बदनाम काई के कल तापरे कोन अछि लाइन मन देलो आस्ते आस्ते मन नेलो आस्ते आस्ते मना कलो आस्ते आस्ते मन देलो आस्ते आस्ते मना कलो आस्ते नहीं मन देलो आस्ते आस्ते मन नेलो आस्ते आस्ते ओके मना कलो आस्ते 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 तमे आस्ते आस्ते मुंह फेरेइलो तमे आस्ते आस्ते मुंह फेरेइलो तमे आस्ते आस्ते मोह हरेइलो मते मिछ टिके टिके सिखेइलो से बहाना रे छाड़ी पळेइलो माने ए मिछुआटा मते मिछ टिके टिके सिखेइलो से बहाना रे छाड़ी पळेइलो एते बदनाम काई करे अरे अरे टी गीत रे सुनि दवा ए गीत लोक माने सुनिया पई चाहिए तमे आस्ते आस्ते जेबे दूरेइलो आस्ते 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 तमे आस्ते आस्ते मते घुरेइलो आस्ते 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 तमे आस्ते आस्ते जेबे दूरेइलो तमे आस्ते आस्ते मते घुरेइलो मते निशा टिके टिके धरेइलो सेई बहाना रे छाड़ी पळेइलो एते बदनाम काई करेइलो तमे आस्ते आस्ते जेबे दूरेइलो तमे आस्ते आस्ते मते घुरेइलो अंतरा मन देलो आस्ते 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 मन नेलो आस्ते 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 मन देलो आस्ते आस्ते मन नेलो आस्ते आस्ते मना कलो आस्ते 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 तमे आस्ते आस्ते मुह फेरेइलो तमे आस्ते आस्ते मोह हरेइलो तमे आस्ते आस्ते मोह हरेइलो तमे आस्ते आस्ते मुह फेरेइलो मते मिछ टिके टिके सिखेइलो सेई बहाना रे छाड़ी पळेइलो एते बदनाम काई करेइलो प्रेमानंद ह्यूमन रो कोन किछि भूल नथिला तो ना चली जीवा परे हमें भूल दवानी तक नहीं नहीं भूल तो मनुष्य जीवन रे समस्त मोर भी भूल अछि आपण आज कहबेनी कि ह्यूमन रो गोटे 60-70% भूल थिला निश्चित मु तार भूल नथिला बोली मु कहबिनी भूल निज मते जदी आज मानस बाबू डाकिले मते चाहिनो तांत मु आसी न तांती कहि छी गोटे जगह रे जे निजर तो भूल निजर बुझिबा दरकार मु कोठी की जीवी कोठी की जीविनी कोन करिवा दरकार मते देखन आज आर्टिस्ट माने हमें पब्लिक प्रॉपर्टी आमे कोन करि देले भी पब्लिक हमु कहिबे तांकर अधिकार अछि आपण भाबंती सब आर्टिस्ट पब्लिक प्रॉपर्टी बोले 100% आमे कोन कहिले कोन पिंधिले कोठी कोन करले एटा समस्त को पब्लिक हमु कहिबे तांकर अधिकार अछि जेंति पॉलिटिकल लोकन को पब्लिक कहउचंती देखंतु गोटे कोठी कोन झगड़ाटी हैला कोन हैला नेता कोन जाई जगिबे कि काहे कहउचंती कारण से पब्लिक प्रॉपर्टी खाली आर्टिस्ट कौन भूल कले गोटे पान मसला जदि किए गोटे आड कर दे अरे देखो गोटे आर्टिस्ट कहीं पान मसला पब्लिक प्रॉपर्टी माने आमे सेलिब्रिटी आम गोटे रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी आमे जे सेटा को जति न बुझिबा कोठी बसिबा कौन करबा कौन नहीं हमको सबुठी आज आगु तो सेमती किछि नथला एबे तो बहुत किछि मोबाइल धरी बुलुचन कोठी कौन फोटो करिवे कोठी वीडियो करिवे
କୋଉଠି ଛାଡ଼ିବେ କ'ଣ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ନିଜକୁ ସତର୍କ ହେଇକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଜକୁ ନିଜର ସୀମା ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯୋଉଥିପାଇଁ ନହିତ ଯଦି ଆମେ ସୀମା ଟପିବା ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ସୀମା ଟପିଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ସମସ୍ତ କେବଳ ହ୍ୟୁମାନ୍ ପାଇଁ ନୁହଁ ସମସ୍ତ ମୋ ପାଇଁ ଅଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଅଛି ଆପଣ ବି ପବ୍ଲିକ ପ୍ରପର୍ଟି କାଲି ସକାଳେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ରାସ୍ତା ଠିଆ ହେଲେ ଆରେ ଇଏ ମାନସ ବାବୁ ଏ ଯୋଉ ଯେହେତୁ ପବ୍ଲିକରେ ଆମେ ଅଛୁ ନା ଲୋକ ଆମକୁ ଚାହେଁ ଆମେ କୋଉଠି ବୁଲିଲେ କ'ଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ହିରୋ ଆଉ ଲୋକ ବି ଆମକୁ ଜିରୋ କରିଦେବେ ଯୋଉ ଲୋକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆମେ ବସିକି ରହିଛେ କ'ଣ ପାଇଁ କଳା ପାଇଁ କାଲି ସେଇ ଲୋକ ଯଦି ତମକୁ ଘୃଣା କରିବେ କେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ କଳାକାର ଭଲ କାମ ବି କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବାବୁ ଏ ଗୀତରେ ଆପଣ ଶ୍ରେୟା ଆଉ ଅର୍ପିତା ଉଭୟକୁ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି କିଛି ରଖିନି ମୁଁ ମୋର ଗୋଟା ଭାବିଲି କ'ଣ କରିବି ଗୀତ ଗୋଟେ ତେଣୁ ଗୀତରେ ଯାହା ମନକୁ ଆସିଲା ଯାହା ଆପଣ ଯାହା ମୁଁ ତ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଲେଖେ ନା ଯାହା ଉପର ବାଲା ଦେ ମୁଁ ସେଟା ଲେଖେ ମୁଁ ଲେଖିଛି ମୁଁ ସେ ଗୀତ ଶୁଣିଲା ପରେ ଯାହା ଯିଏ ଭାବିବ କରିବେ ହ୍ୟୁମାନ ଯଦି ଥାନ୍ତା ଆଜି କୋଉ ଗୀତ ତାକୁ ଦେଇ ଏଇ ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତା ଏଇ ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତା ହ୍ୟୁମାନ ଥିଲେ ଏଇ ଗୀତ ଏବେ କିଏ ଗାଉଛି ଏ ଗୀତଟି ଏଇ ଗୀତ ନୂଆ ପିଲାଟେ ଗାଉଛି ବହୁତ ବଢିଆ ଗାଉଛି ନା କ'ଣ ତାଙ୍କର ନା ଶ୍ରୀମାନ ଶ୍ରୀମାନ ଯିଏ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ କୁ ନାଇଁ ସେ ଯାଇନି ଏବଂ ସେ ଏଇ ଗୀତ ପରେ ତାକୁ ଲୋକ ଚିହ୍ନିବେ 100%। କୋଉ ଜାଗାର ସେ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ପିଲା ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହୁଛି ବହୁତ ବଢିଆ ଗାଉଛି ଏବଂ ମୁଁ ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗାଇସାରିବ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଗୀତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ 100%। ଏକୁଟିଆ ଶ୍ରୀମାନ ଗାଉନି ଯେହେତୁ ହ୍ୟୁମାନ ଗାଇଥାନ୍ତା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶ୍ରୀମାନ ଗାଉଛି ଓହୋ ହ୍ୟୁମାନ ଗାଇଥାନ୍ତା ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଶ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବି ଲଜିକ ପ୍ରବଳ ନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ 11 ଜଣ ସିଙ୍ଗର ବି ତା ସହିତ ରହିବେ ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବାବୁ ଆପଣ ଏଥିରେ 2 ଜଣ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ ସିଙ୍ଗର କୁ ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଯୋଉ ମୋଟା ହେଇକି ଜଣେ ଆମର ସେ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ତାକୁ ଦଉଛି ଆଉ ଶଶାଙ୍କ ତ ଥିଲା ରକ୍ ଷ୍ଟାର ନା କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ସେ ବି ଯାଇଥିଲେ ରିଆଲିଟି ଶୋ କୁ ଯୋଉଟା ଦୀପ୍ତି ଗାଉଛନ୍ତି ସେ ଗୀତଟା ଟିକେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ମନେ ପଡୁଛି ନା ପଡୁନି ମୋର ବି ଟିକେ ଏଥରକ ନାହିଁ ଦୀପ୍ତି ନାହିଁ ମୁଁ ପ୍ରଜ୍ଞା ନାଇଁ ଯିଏ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ ଯାଇଥିଲେ ଗତ ଟିକେ ମୋଟା ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ସେ ଯୋଉ ଗୀତଟି ଗାଇଛନ୍ତି ମନେ ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ସେ ଲାଇନ ଗୁଡାକ ସେ ଲାଇନ ହଉଛି ମୁଁ ଚାହିଁବିନି ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ହେଇଯାଉ ମୁଁ ଚାହିଁବିନି ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ହେଇଯାଉ ପ୍ରେମ ହେଲେ ତମେ ରାତିରେ ଚେଇଁବ ରାତିରେ ଚେଇଁଲେ ଆଖିରୁ ନିଦ ଉଡିଗଲେ ଚେହେରା ମଳିନ ପଡିବ ଚେହେରାକୁ ଦେଖି କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଥାଇ ବି ତମେ ଉତ୍ତର ନ ଦବ ମୋ ନାଁ ସାଥେ ତମ ନାଁ ଯୋଡି ଆଉ କିଏ ଡାକି ନ ଦଉ ମୁଁ ଚାହିଁବିନି ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ହେଇଯାଉ ଆରେ ଚମତ୍କାର ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ମୁଁ ସେ ଲାଇନଟା ମୁଁ ଚାହିଁବିନି ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ହେଇଯାଉ ପ୍ରେମ ହେଲେ ତମେ ରାତିରେ ଚେଇଁବ ପ୍ରେମ ହେଲା ପରେ ତମେ ରାତିରେ ଚେଇଁବ ରାତିରେ ଚେଇଁଲେ ଆଖିରୁ ନିଦ ଉଡିଯିବ ନିଦ ଉଡିଗଲେ ଚେହେରା ମଳିନ ପଡିବ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଲେ ଚେହେରା ମଳିନ ପଡିବ ଲୋକ ତା ପରଦିନ ପଚାରିବେ ଚେହେରାକୁ ଦେଖି ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ଉତ୍ତର ଥାଇ ତବେ ଉତ୍ତର ମୋର କିଛି ମୋ ନାଁ ସାଥେ ତମ ନାଁ ଯୋଡି ଆଉ କିଏ ଡାକି ନ ଦଉ ମୁଁ ଚାହିଁବିନି ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ହେଇଯାଉ ଆରେ ପ୍ରେମ ଟିକେ ଗୀତଟା ଗୁଣଗୁଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହିଁବିନି ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ହେଇଯାଉ ମୁଁ ଚାହିଁବିନି ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ହେଇଯାଉ ପ୍ରେମ ହେଲା ପରେ ତମେ ରାତିରେ ଚେଇଁବ ରାତିରେ ଚେଇଁଲେ ଆଖିରୁ ନିଦ ଉଡ଼ିଯିବ ନିଦ ଉଡ଼ିଲେ ଚେହେରା ମଳିନ ପଡ଼ିବ ଚେହେରାକୁ ଦେଖିକି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ଉତ୍ତର ଥାଇ ବି ତମେ ଉତ୍ତର ନ ଦବ ମୋ ନାଁ ସାଙ୍ଗେ ତୁମ ନାଁ ଯୋଡ଼ି କିଏ ଡାକି ନ ଦଉ ମୁଁ ଚାହିଁବିନି ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ହେଇଯାଉ ଆରେ ଅନେକ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା କଥା ମନେ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା ଆଜି କହିଦେବି ପୁଣି ୟାକୁ ନେଇକି ଟ୍ରୋଲ ନ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ନବମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢୁଥାଏ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଆଉ BSNL ର ଗୋଟେ 300 ଟଙ୍କା ପ୍ୟାକ୍ ଆସୁଥାଏ ରାତି ସାରା ଫ୍ରି
ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲର ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଥାଏ। ଆରେ ବା ଆଉ ମୁଁ ଫୋନ ଟା ଲଗେଇଥାଏ, ରାତିରେ ଲଗଉଥିଲୁ, ଆଚ୍ଛା। ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବି ଆମେ ଶୁଣିବୁ ଯଦି କେବେ ହବ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ମାନେ ଫୋନ ଫ୍ରି ଥିଲା ବୋଲି, ଯଦି ଲିରିକ୍ସ ରେ କିଛି ଆଣିପାରିବେ, ଫୋନ ଫ୍ରି ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବି ଶୁଣାଶୁଣି ହଉଛି। ଏବେ ତ ସବୁ ଫ୍ରି ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ 300 ଟଙ୍କା ପଡୁଥିଲା, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଶୁଣୁଥିଲୁ, ସକାଳ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଯାଏ ଆମେ କଥା ହଉଥିଲୁ। ଆଉ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ମୁଁ ଯୋଡୁ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଝିଅଟିର ଡାର୍କ ସାର୍କେଲ ହବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ଟ୍ୟୁସନ ସାର୍ ଆମର ଜଣେ ଥାନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ଆରେ ତୋ ଆଖି ଡାର୍କ ସର୍କଲ କାହିଁକି ହଉଛି? ସେ ମୋ ଆଡିକି ଦେଖିକି ହସି ଦେଇଥିଲା। ଏଇ ସିନ୍ ଟି ମୋର ମନେ ପଡି ଯାଉଛି, ଆଉ ମୁଁ କୋରିଲେଟ କରିଦେଲି ଏ ଗୀତ ସହିତ ସେ ଜାଗାଟା। ଗୀତ ପାଇଁ ରିଭିଲ କରାଗଲା, ମାନେ ୟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରିଭିଲ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପୁରା ହଠାତ୍। ନବମ ଛୁଆ ବେଳର ପ୍ରେମ, ସେ ପ୍ରେମ ମୋର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ହଁ କିନ୍ତୁ ଖୁସି ହବ ମୁଁ ଫୋନକୁ ନେଇ ବି ଗୋଟେ ଗୀତ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଥର। କଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଫୋନ କଲେ ଫୋନ ଉଠଉନ, ଫୋନ କଲେ ଫୋନ ଉଠଉନ, ମେସେଜ ଉତ୍ତର ପଠଉନ, ଏତେ କାହିଁ ତମେ ଚୁପ ରହିଛ, ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛ ନା ମତେ କିଛି ଠକି ଦେଇଛ? କଣ କଣ ଆଉଥରେ କଲେ? ଫୋନ କଲେ ଫୋନ ଉଠଉନ, ମେସେଜ କଲେ ମେସେଜ ଉତ୍ତର ପଠଉନ, ଏତେ କାହିଁ ତମେ ଚୁପ ରହୁଛ, ଏତେ ଭୁଲି ଯାଇଛ ନା ମତେ ଠକୁଛ? ଆରେ 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 ଭୁଲି ଯାଇଛ ନା ମତେ ଠକୁଛ? ହଁ, ଦିଟାର ତ ଅର୍ଥ ସମାନ। ହଁ, ଭୁଲି ଯାଇଛ ନା ମତେ ଠକୁଛ। ମାନେ ଫୋନ ଉଠଉନା, ମେସେଜ ଉତ୍ତର ପଠଉନା, ଲାଇନ ଚମତ୍କାର ଲାଇନ। ଚମତ୍କାର ଲାଇନ। ଗୀତଟି ଗାଇଛି କିଏ? ଦେବକୃପା ଗାଇଛି। ଦେବକୃପା। କଣ ଲାଇନ ଟି ଅଛି? ସେ ଫୋନ କଲେ ଫୋନ ଉଠଉନ, ମେସେଜ ଉତ୍ତର ପଠଉନ, ଫୋନ କଲେ ଫୋନ ଉଠଉନ, ମେସେଜ ଉତ୍ତର ପଠଉନ, ଏତେ କାହିଁ ତମେ ଚୁପ ରହୁଛ, ଭୁଲି ଯାଇଛ ନା ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛ? ଆରେ 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 ଭୁଲି ଯାଇଛ ନା ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛ? ଆରେ ଚମତ୍କାର। ସବୁ ପ୍ରକାର ଗୀତ ଅଛି, ରାତି ଅନିଦ୍ରା ଅଛି, ଫୋନ କାଟିବା ଅଛି। ଭିତରେ କହୁଛି ସେ ଫୋନ କାହିଁକି ଏଇଆ ହେଇଥିବ କି, ସେଇଆ ହେଇଥିବ କି, ହଁ ଏଇଆ ବୋଧେ ହେଇଥିବ, ଯଦି ଏଇଆ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଏଇଆ କାହିଁ ହଉଛି? ଏ ଗୀତର ମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରେମିକଟିଏ ପ୍ରେମିକ ପାଖକୁ ଫୋନ ଉଠଉନଥିବ, ଏ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ସେ ଜାଣିଦେବ ତାର ଆନ୍ସର, ଆଚ୍ଛା ଇଏ ହେଇଥିବ ସେ। ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାର ଅନ୍ତରା ବି ସେମିତି ଲେଖିଛି ଯେ ମୁଁ ଖାଲି ଲାଇନ ନ ଗାଇକିରି କହିଦଉଛି, ମାନେ ଲିରିକ୍ସରେ। ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବାବୁ ଏଇଆ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କି ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରେମିକା ଆଉ ପ୍ରେମିକା ଯେତେବେଳେ ଫୋନ ଉଠା ଉଠି ନ ହୁଅନ୍ତି, ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ରେ କଣ କଣ ସବୁ କହୁଥିବେ, ଆଉ ତାପରେ ହେଇପାରେ ସେ କଥା ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ହଉଥିବ। ନାଇଁ, ମୁଁ ଯାହା ହୁଏ, ଯାହା ହଉଛି ମୁଁ ସେଇଆ ହିଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ। ସେ ଅନ୍ତରରେ କହୁଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ତମେ ବୋଧେ କୋଉ କାମେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ତମେ ବୋଧେ କୋଉ କାମେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବ, ଫୋନ ତୁମ ଦୂରେ ଥିବ, ନହେଲେ ତମ ଆଖିରେ ନିଦ ନେଇ ଶୋଇଥିବ। ସେ କହୁଛି ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବ, ନହେଲେ ଫୋନଟା ଦୂରରେ ଥିବ, ନହେଲେ ଶୋଇ ପଡିଥିବ। ଏମିତି ବି ହେଇଥିବ, ପୁଣି ଭାବୁଛି ଏମିତି ବି ହେଇଥିବ, ପାଖେ କିଏ ବସିଥିବ, ରିଙ୍ଗ ହେଲେ ରାଗୁଥିବ, ନହେଲେ ତମେ ଫୋନକୁ ସାଇଲେଣ୍ଟରେ ରଖିଥିବ, ପାଖେ କିଏ ବସିଥିବ, ରିଙ୍ଗ ହେଲେ ରାଗୁଥିବ, ନହେଲେ ଫୋନକୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରଖିଥିବ, ଏ ହେଇଥାଇପାରେ। ହେଲେ ଫୋନ କାହିଁ କାଟି ଦଉଛ? ଯଦି ସାଇଲେଣ୍ଟ ଥିବ ତାହେଲେ ଫୋନ କାଟୁଛ କାହିଁକି? ମତେ ଠକୁଛ ନା ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛ? ଆରେ 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 ସେକେଣ୍ଡ ଅନ୍ତରା, ହଁ ଆଗରୁ ବାର ଫୋନ ତୁମ ଆସୁଥିଲା, କେତେ କଥା ଶୁଣୁଥିଲା, ତମେ ଆଡୁ ସାଡୁ କରି କେତେ ଗପି ଦଉଥିଲ। ଆଗରୁ ବାର ଫୋନ ତୁମ ଆସୁଥିଲା, କେତେ କଥା ଶୁଣୁଥିଲା, ଆଉ ତମେ ଫୋନ ନ ଉଠେଇଲେ ରାଗୁଥିଲ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ ନ ଉଠେଇଲି ତମେ ମୋ ଉପରେ ରାଗୁଥିଲ। ଏଇ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଫୋନ ତୁମ ଆସୁନାହିଁ, ମନ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ଲାଗୁଛି କାହିଁ ଆଉ କାହା ହାତରେ କିଏ ହାତ ଛନ୍ଦିଲ। ମାନେ ସେ କହୁଛି ବାହା ହେଇଗଲ କି, ଆଉ କାହା ହାତରେ କିଏ ହାତ ଛନ୍ଦିଲ, ଲାଗୁଛି କାହିଁ ଆଉ କାହା ହାତରେ ହାତ ଛନ୍ଦିଲ। ହେଲେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କାହିଁ ରଖୁଛ, ଠକି ଦେଇଛ ନା ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛ? ଆରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଛୁଇଁଲେ, ରାତି ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆମର ଆସର ଜମି ଚାଲିଛି। ଜାନୁଆରୀ 24 ପାଇଁ କଣ ସବୁ ପ୍ଲାନିଂ ରଖିଛନ୍ତି? ଜାନୁଆରୀ 24 ପାଇଁ କିଏ ସିଙ୍ଗର ଗାଉଛନ୍ତି, ଟିକେ ନାଁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ସିଙ୍ଗର ଆମର ଶଶାଙ୍କ ଗାଉଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ଗାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଜ୍ଞା ଗାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଇଏ ଅଛି ଆମର ଦେବକୃପା, ସଂସ୍କୃତି, ଦେବାଂଶୀ, ଏବଂ ଅଳକା ଅଭିଲେଖା, ଏବଂ ସବିଶେଷ,
ଏବଂ ଶ୍ରୀମାନ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ସୌରଭ ସୌରଭ 11 ଜଣ ସିଙ୍ଗର। ସବିଶେଷ କଥା ଆସୁ ଆସୁ ଆମେ ସେ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରିନେ ଯେ ପୁଣି ତାକୁ ଆପଣ ନିଶା ଗୀତ ଗାଇ ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ବି ମଦ ପିଉଛି କି ବହୁତ? ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ ନିଶା ଗୀତ ତାକୁ ଧରେଇଲେ ଆପଣ? ନାଇଁ ଗୀତ କମ୍ପୋଜିସନ ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଲୋଭ ଥାଏ, ସାର୍ ଏଇ ଗୀତଟା ମୁଁ ଗାଇବି। କିନ୍ତୁ ଏଥର ମୋର ଫେଭରେଟ ଗୀତ ସେଇଟା ହବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତାର କଣ ଅଛି ଲାଇନଟା? ଲାଇନଟା ମୁଁ ପିଇବା ଛାଡି ଦେଇଛି ଯାହା ମୁଁ କହିଦଉଛି, ମୁଁ ଯଦି ଠିକ କହୁଛି, ମୁଁ ପିଇବା ଛାଡି ଦେଇଛି ଯାହା କଥାରେ ସେ ମୋତେ ଛାଡିଦେଲା କାହା କଥାରେ। ସେ ମତେ ଛାଡିଦେଲା କାହା କଥାରେ। ଟିକେ ଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏ ଗୀତଟା। ମୁଁ ପିଇବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଯାହା କଥାରେ, ମୁଁ ପିଇବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଯାହା କଥାରେ, ସିଏ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲା କାହା କଥାରେ, ସିଏ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲା କାହା କଥାରେ। ଆପଣ କମ୍ପୋଜିସନ ଶୁଣିକି ମୋ ଦେହ କଣ ହେଇଯାଉ। ତା ପର ଲାଇନ ଟା ବି ଟିକେ ଚାଲ। ଯିବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଯାହା କଥାରେ, ମୁଁ ଯିବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଯାହା କଥାରେ, ସିଏ ମୋତେ ମାରିଦେଲା କାହା କଥାରେ, ସିଏ ମୋତେ ମାରିଦେଲା କାହା କଥାରେ। ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ବୋଲି ସିନା ଏମିତି ମ୍ୟୁଜିକ ହେଇପାରୁଛି। ମତେ ଯେତେବେଳେ ଗଳା ଖରାପ ହୁଏ, ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବାବୁ ଗଳା ଖରାପ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛି, ସେତେବେଳେ ଭାବେ ଆମେ ଆମ ସ୍ୱର ପାଇଁ କଥା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ଯଦି ଭଗବାନ କହିବେ ଯେ ତଣ୍ଟିକୁ ମୁଁ ବସେଇଦେବି, ତାହେଲେ ଆପଣ ତ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେନି। ତ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ବିନମ୍ରତା ରକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର ବୋଲି ଆପଣ ଭାବନ୍ତି କି? ନିଶ୍ଚିତ। ଯୋଉମାନେ ବହୁତ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅହଙ୍କାରୀ ହବା କଥା ନୁହେଁ। ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଭଗବାନ ସବୁ ସହିବେ, କେବେ ଅହଙ୍କାରକୁ ସହିବେନି। ତମେ ନଇଁ ଯାଅ, ନମ୍ର ହେଇଯାଅ, ଦେଖ ସବୁ କିଛି ତମ ପାଖକୁ। ସବୁ ସିଙ୍ଗରକୁ ବି ସେଇଆ କହିବେ କି ଆପଣ? ସବୁ ତ ସେଇଆ ଶିଖାଏ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମୋର ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ଥାଏ ଯୋଉଦିନ ଯେ ତମେ ବାବୁ ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ଠିକ ରଖିବ, ତାହେଲେ ତମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ଯଦି ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ତମର ଠିକ ନାହିଁ ନା, ଜୀବନରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇପାରିବନି। ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବାବୁ, ଆପଣ ଏତେ ଭଲ ଭଲ ମ୍ୟୁଜିକ ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଅହଙ୍କାର ଆସୁନଥିବ ମୁଁ ବଢିଆ କରୁଛି ବୋଲି? ମୁଁ କେବେ ସେମିତି ଭାବିନି। ଯୋଉଦିନ ମୁଁ ଭାବିଦେବି ଯେ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଲେଖିଛି ମୁଁ ଭଲ କରୁଛି, ମୁଁ ବଡ, ମୁଁ ଯୋଉଦିନ ଭାବିଦେବି ସେଇଦିନ ମୁଁ ଜାଣିବି ମୋର ଶେଷ ଦିନ। ଭଗବାନ ମୁଣ୍ଡରୁ ସବୁ ଆଇଡିଆ ନେଇଯିବ, ସବୁ ଦେଇଯିବେ, ସବୁ ଜିରୋ, କିଛି ଭଲ ଶୁଭିବନି। ଏଇ କଥା ମୁଁ କହୁଥିବି, ଏଇ ଗୀତ ନାଇଁ ଏ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆଉ କଣ କହ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଭିତରେ ମୁଁ ଦିଏ ନା, ଅହଙ୍କାର ଦିଏ ନା। ମୁଁ ବହୁତ ସ୍ୱାଭିମାନୀ, ମତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମୁଁ ଚୁପଚାପ ରହିଯାଏ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅହଙ୍କାର ଯେ ମତେ ସେ ଏମିତି କହିଲା ସେମିତି କହିଲା, ମୁଁ ଆଲୋ ସଖୀ ଆପଣା ମହତ ଆପେ ରଖି, ଆମର ଯୋଉ କାହାବତ ଅଛି ସେଇଆ। ଯଦି ମତେ କୋଉଠି ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଇଏ କଲାନି, ମୁଁ ରହିଯାଏ, ଚୁପଚାପ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହେ। ତେଣୁ ଆଲୋ ସଖୀ ଆପଣା ମହତ ଆପେ ରଖି। ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବାବୁ, କଥା ହୋ ଆମେ ରାତିରେ ସୁଟିଂ କରୁଛେ, ଆଉ କେତେବେଳେ 10:30 ହେଇଗଲାଣି, କେତେ କଥା ହେଇଗଲେ, ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବାବୁ, ମୁଁ କେବେ ରିସ୍କ ନେଇ ନଥିଲି। ଆପଣଙ୍କ ଗୀତ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ, ବହୁତ ମ୍ୟୁଜିକ ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କ ଗୀତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆମେ ଗଜଲ ବିଷୟରେ କଥା ହଉଛୁ। ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଏଇ ଗଜଲ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମ୍ୟୁଜିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭଲ ପାଇଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫର ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଜର୍ଣ୍ଣିକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ପଡକାଷ୍ଟରେ ବସିବା। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ମ୍ୟୁଜିକର ଜର୍ଣ୍ଣିକୁ ନେଇକରି ଅନେକ ମ୍ୟୁଜିକ ଡିରେକ୍ଟର, ଅନେକ ସିଙ୍ଗରକୁ କେବଳ ନେଇକରି ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପଡକାଷ୍ଟ କରିବି, ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବ। ଆଉ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବାବୁ, ଆପଣ ଆସିଲେ, ଜାନୁଆରୀ 24 ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ। ଆପଣ ମତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁନାହାନ୍ତି? କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆପଣ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଗଳା ହଉଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନଳା। ସେଇ ନଳାରେ ଆଜି ଏତେ ଗୀତ ବାହାରି ଯାଇଛି, ହାରମୋନିୟମ ଥିଲା, କନଫିଡେନ୍ସ ବଢି ଯାଇଛି, ନାଇଁ କି? ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେସନ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥାବାର୍ତ୍ତା
କେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଛି ଯେ ମତେ ଯେତିକି ଇନକ୍ୱାରି ଆସୁଛି ଯେ ଟିକେଟ କୋଉଠୁ ମିଳିବ ପାସ୍ କେମିତି ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଲେଖିଛି ଫ୍ରି ଫର୍ ଅଲ୍ କିନ୍ତୁ କେମିତି ମୁଁ ଆର୍ଥର ତ ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲି ଯେ ଜାଗା ହେଇନଥିଲେ ବହୁତ ଲୋକ ଫେରିଥିଲେ ମତେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଡର ତେଣୁ ମୁଁ କଣ କରି ପ୍ରଭୁ ଯାହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଆସି ଶୁଣିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଖୁସି ହେବେ ଏଥର ମାହୋଲ ଟିକେ ଅଲଗା କିଛି ସିଙ୍ଗର କିନ୍ତୁ ଏଇଆ କହିଲେଣି ଯେ ମୁଁ ଗୀତ ଛାଡି ଦେଇଛି ଯାହା କଥାରେ ସେ ଗୀତ ଦଉନାହିଁ କାହା କଥାରେ ଆରେ ବାଃ ବଢିଆ ଲେଖା ଆରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଚାନ୍ସ ଦେବେ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ମାନସ ବାବୁ ମୁଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ନ କହିଲେ ମତେ ଅଧୁରା ଲାଗିବ ଗଜଲ ପାଇଁ ସଂସ୍କୃତି ଶର୍ମା ଗୋଟେ ଝିଅ ଗାଇଛି ଗୀତ ଏଥର ତାର ଗୀତ ଶୁଣିବେ ତାକୁ ସେଇଦିନ ହିଁ ତମେ କହିବ ଯେ ସେ ଏଠି କଣ କରୁଛି ବଲିଉଡ ଯାଉନି କାହିଁକି ଓକେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସୁପରଷ୍ଟାର ଓଡିଶାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଝିଅ ଫିମେଲ ସିଙ୍ଗର ଚମତ୍କାର ଗାଉଛି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବାବୁ ସମୟର ଅଭାବ ହେଲାଣି ଆଉ କ୍ୟାମେରା ବି କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ବହୁତ ଡାଟା ନେଇଗଲାଣି କ୍ୟାମେରା ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବ ଆପଣ ଆସିଲେ କଥା ହେଲେ ବହୁତ ଗୀତ ଆମେ ଗାଇଲେ ମଜା କଲେ ମୋର ଏମିତିକା ଶୋ ପ୍ରଥମ ଶୋ ଯଦି ଚାଲିଲା ଓଡିଆ ମ୍ୟୁଜିକ କୁ ନେଇ ଏତେ ବଡ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି କରିବା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଗଜଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସଫଳ ହଉ ଜାନୁଆରୀ 24 2026 ଜାନୁଆରୀ 24 2026 ପ୍ରେମାନନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ପଲ୍ସ ଅଫ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଗଜଲ ଓଡିଆ ଗଜଲ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ ତାପରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଗୀତ ଗୁଡିକ ଆସିଯିବ ଆଉ ଯଦି ଅଟୋ ଟ୍ୟୁନର ଥାଏ କୋଉ ଦିନ ଗୋଟେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଗୀତ ଗାଇବି ବେସୁରା ଗୀତ ତାହେଲେ ଏଇଠି କମିଟମେଣ୍ଟ କର ନା କମିଟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଗୀତ ଗାଇଲେ ପୁଣି ଲୋକ ଟ୍ରୋଲ କରିବେ ଠିକ ଅଛି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୀତ ସଫଳ ହଉ ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ପ୍ରକାର ଆଶା କରିବି এই ପଡକାଷ୍ଟଟିକୁ ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତର ବହୁତ କିଛି ଆଗକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନ୍ୟୁଜ 18 ର ସ୍ପେଶାଲ ପଡକାଷ୍ଟକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।